It's 3:34, and the number of students who have joined is 37. What was the number in the morning for first lecture or second lecture? The number of attendees or attending students? 45. 45. About 45. 50. About 50. Okay. And I think last time it was around 55. And Yes, it's sir. Is it that because of summer and because of this little odd time, some are in the mode of sleeping? Is it that? I hope it is not so. So let us start our discussion. Can anyone brief what we have studied in our last lecture? Listening stages. Correct. We have studied different stages in the process of listening, right? So can anyone brief how many total stages are there? 5. 5. Which are they? With proper sequence? Sir, may I? Understand. Receiving, Uh, understanding, remembering, evaluating, and sir, last one. Last Response. one will correct. So repeat once again for the understanding of all of us. Repeat once again. Receiving, Hmm. understanding, Hmm. remembering, Correct. evaluating, and responding. Very good. So these are the 5 stages in the process of listening. And out of those 5, we have covered, I think, 2 stages. First 2 stages. Am I right? Yes, sir. So I'll share my screen and let us proceed further. Okay. Is this diagram visible to you? Yes, Yes, sir. sir. So here, who will brief about receiving or hearing in short? What exactly happens at this stage? At the stage of receiving or hearing, which is the first stage, what occurs actually? What happens actually? Sir, Go ahead. हिअरिंग म्हणजे ऐकू येणे Hmm. आणि रिसिव्हिंग किंवा लिसनिंग म्हणजे काळजीपूर्वक ऐकणे किंवा ते समजून घेणे. करेक्ट. व्हेरी गुड. मग मला सांगा की ही जी पहिली स्टेज आहे रिसिव्हिंगची किंवा हिअरिंगची, याच्यामध्ये एक्झॅक्टली काय होतं? Exactly what happens at this stage, this first stage? Physical process of registering sound waves. Very good. It is the stage at which the physical process of receiving the sound waves happens. Because as we have discussed, all of us have that physiological ability of receiving the sounds. Yes or no? Yes, sir. मग त्याच्यामध्ये पण अजून एक गोष्ट असू शकते की देअर मे बी मल्टिपल साऊंड्स, आहे की नाही? एकाच वेळी आपण लेक्चर अटेंड करतोय, रस्त्यावरील वाहनांचा आवाज येतोय, पक्ष्यांचा आवाज येतोय, किंवा अजून कशाचा आवाज येतोय, घरातला भांड्यांचा आवाज येतोय. मग त्याच्यामध्ये पण आपण चुजी असतो का? असायला पाहिजे का? चुजी म्हणजे कसं तर आपलं लक्ष महत्वाचं कोण बोलतंय त्याच्याकडे असायला पाहिजे, की रस्त्यावरच्या वाहनांकडे असायला पाहिजे, की पक्ष्यांच्या चिवचिवाटाकडे असायला पाहिजे? कशाकडे असायला पाहिजे? Is it necessary for us to be choosy at that occasion? What is your opinion?
or we should try to interpret all sounds at one time? What should we do? बघा मराठीत विचारतोय, एका वेळी तुम्हाला अनेक आवाज ऐकू येत आहेत, मग त्यावेळेस तुम्ही सिलेक्टिव्ह असलं पाहिजे की नाही या पुढच्या सगळ्या टप्प्यांसाठी, पुढच्या सगळ्या प्रोसेससाठी? हा, सिलेक्टिव्ह असलं पाहिजे. करेक्ट. सगळ्यांना पटतंय का हे? येस सर. हा, Yes, sir. का सिलेक्टिव्ह असलं पाहिजे, का चुजी असलं पाहिजे? बाय. बिकॉज जे इम्पॉर्टंट आहे ते त्याच्याकडे आपण जास्त काळजीपूर्वक बघतो, ऐकतो किंवा लक्ष देतो. ऐकतो. करेक्ट त्यामुळे करेक्ट. selective असलं पाहिजे. किंवा सिम्पली असं म्हणूया, प्रोफेशनमध्ये जे आपले जगण्याचे प्रश्न असतात, है की नाही, आयुष्याचे प्रश्न असतात, ते कुठेतरी सोडवण्यासाठी जे आवश्यक आहे ते आपण ऐकत असतो, है की नाही. साधी मेंटॅलिटी आपण कॉमन मॅनची कॉमन मेंटॅलिटी लक्षात घेऊयात. एखादा माणूस कोणत्या गोष्टीकडे लक्ष देईल? साधा माणूस तुमच्या माझ्यासारखा समजा, तर त्याच गोष्टीकडे लक्ष देईल की ज्या गोष्टी त्या व्यक्तीचे प्रश्न सोडवणार आहे. पटतंय का बघा तुम्हाला? तर ज्या गोष्टीतून त्यांच्या प्रश्नाची उत्तरं सापडणार आहेत. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. हां, तर ही कॉमन मेंटॅलिटी आपण नेहमी लक्षात ठेवली पाहिजे, लक्षात घ्या. अँड दॅट्स वाय वी हॅव टू बी चूझी regarding selection of those sounds. There may be multiple sounds, but we have to select, we have to choose, we have to prefer which sound should I hear and which sound should I neglect. That kind of calculation is very important for the further process of listening, understanding, interpretation, and giving proper feedback. Do you agree with me? येस सर. Yes. Ha. Yes. Okay, very good. Now let us go to the second stage called as understanding or learning. So what happens at this stage? Decoding. Decoding. Very good. Perfect. पहिले याच्यामध्ये receiving the sound waves, याच्यामध्ये decoding. And decoding of what? Decoding of what? What exactly is decoded? Those sounds are not simple sounds, they are words. सर नो, बोलणाऱ्याचे जे शब्द आहेत ते केवळ आवाज आहेत का? असतात का? रँडम आवाज सर. नसतो. जसा भांड्यांचा आवाज असतो. हा, Context and meaning शब्द. words. करेक्ट. त्याच्यामध्ये काहीतरी कॉन्टेक्स्ट असतोय, त्याच्यामध्ये काहीतरी मिनिंग असतोय, शब्दांना काहीतरी इम्प्लिकेशन्स असतात, शब्दांमध्ये काहीतरी हिडन अर्थ असतात, शब्दामध्ये बदल असतात. येस ऑर नो? तर ते कॅच करणं आणि त्याचा अर्थ लावणं हे या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये होत असते. कॅचिंग हॅपन्स ॲट फर्स्ट स्टेज, बट इट्स इंटरप्रिटेशन, डिकोडिंग हॅपन्स ॲट दिस सेकंड स्टेज. है की नाही? Then let us go ahead for the next step, step 3, that is remembering or recalling. Basically, tell me, what do you mean by remember in Marathi? आठवणे. आठवणे. ओके. आठवतो म्हणजे आपण नेमकं काय करत असतो? इथून सुरुवात करूया. लक्षात घेणे. आठवणे आणि लक्षात घेणे, का लक्षात आणणे? लक्षात लक्षात आणणे. आणणे. हा, Recalling. करेक्ट. लक्षात घेणं आणि लक्षात आणणं या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत असं मला वाटतंय, है की नाही? मी एखादी गोष्ट लक्षात घेतो म्हणजे त्याच्याकडे अटेन्शन, पे अटेन्शन करत असतो, विसरणं. पण लक्षात आणणं हे थोडंसं वेगळं आहे. इन विच सम पास्ट नॉलेज, प्रिव्हियस नॉलेज, some previous understanding, some knowledge which is at the background of our mind is recalled. Some incidences are recalled, some talks are recalled, some instructions are recalled. Are you getting or not? Yes, sir. हा, आणि मग हे आठवणं का गरजेचं आहे कम्युनिकेशन मध्ये? आणि आपल्याकडून, तुमच्या माझ्याकडून हे ऑटोमॅटिकली होत आहे आठवणं, कारण आपल्याला सवय लागली आहे. आपल्याला माहिती आहे की ठराविक शब्द, त्याचं इम्प्लिकेशन काय आहे, अर्थ काय आहे, म्हणून तर हे जग सुरू आहे, लक्षात घ्या.
शब्दाबद्दलचं लोकांमध्ये माणसामध्ये जे कॉमन अंडरस्टँडिंग आहे, रिमेंबरिंग आहे, त्याच्यामुळे तर हे जग सुरू आहे. वाटतं सगळ्यांना? येस सर. समजा ह्युमन बिईंग्सकडे ही रिकॉलिंग करण्याची ॲबिलिटी नसती तर काय झालं असतं? माणसाला जे आठवलंच आपण नसतं. पास्ट हा, जे आपण पास्ट मध्ये केलंय किंवा जे घडलंय ते आपल्याला कधीच आठवलं नसतं. आठवलं नसतं. आणि न आठवल्यामुळे काय पुढचे परिणाम झाले असते? आपण कुठलेच डिसिजन प्रॉपरली घेऊ शकलो नसतो. करेक्ट. कोणतेच डिसिजन्स प्रॉपरली घेऊ शकलो नसतो. म्हणजे तुम्ही परत स्वतःला इमॅजिन करा, यू आर वर्किंग इन वन ऑर्गनायझेशन अँड यू डोंट हॅव द ॲबिलिटी टू रिकॉल. व्हॉट विल हॅपन? विल दॅट ऑर्गनायझेशन कीप यू ॲज द एम्प्लॉई? आहे की नाही? लगेच मग नाव ठेवायला सुरू करतील की विसर भोळा, गोकुळ, आहे की नाही, वगैरे वगैरे वगैरे. कारण का? बघा, आपल्याला समोरची व्यक्ती समोर आली, एखादी व्यक्ती समोर आली की कळायला पाहिजे ती कशासाठी आली, त्याला काय पाहिजे आहे, एवढं अटेंटिव्ह आपण असावं लागतंय प्रोफेशनमध्ये. बघा, तुम्ही एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत आहात, तुम्ही तुमच्या केबिनमध्ये तुमच्या टेबलवर बसलेले आहात. टेबलवर इन द सेन्स ॲट युअर चेअर यू आर सिटिंग अँड सम पर्सन एंटर्स युअर केबिन. मग तुम्ही त्याला असं विचारायचं अपेक्षित नाही की कसं काय आले, काय. जर तुम्ही आधी भेटलेला असेल, काहीतरी काम एकमेकांना सांगितलं गेलं असेल वगैरे, तर आल्या आल्या त्या माणसाला तुमचा रिस्पॉन्स गेला पाहिजे की हां, ते तुमचं काम झालेलं आहे. लगेच ती व्यक्ती पटकन माघारी जाईल. वेळ त्याला पण नाही आहे, वेळ तुम्हाला पण नाही आहे. गेटिंग ऑर नॉट? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, हां. sir. So that type of remembering is always required in business, because some part or some relation of loss and benefit is related to remembering. पडते का बघा? येस सर. हां, या आठवण्याचा आणि काहीतरी फायदा तोट्याचा जवळचा संबंध आहे. पडतंय सगळ्यांना? पडतंय का? योग्य Yes, वेळी sir. योग्य गोष्ट आठवली तर त्याच्यामध्ये तुमचा बेनिफिट असतो की लॉस असतोय? समटाइम्स Benefit. दोन्ही असू Benefit. शकतो सर. हां, Benefit. बेनिफिट असू शकतो. सिच्युएशनवर डिपेंड आहे सर. करेक्ट. दोन्ही असू सिच्युएशन. शकतो, लॉस पण असू शकतो आणि प्रॉफिट सुद्धा असू शकतो. हां, पण आपण एका पॉझिटिव्ह अँगलने विचार करतोय किंवा बघतोय या गोष्टीकडं. आठवणं ही तर जी गोष्ट आहे. बेनिफिट असू शकतो. करेक्ट. So it is beneficial basically if we take it in positive direction. Are you getting or not? आणि Yes, sir. तुम्हाला जे आठवलंय, इफ यू रिमेंबर युअर बॅड मेमरीज, it may be it may have negative impact or loss or whatever. Are you getting or not? मग तुमची सायकोलॉजी अशी पण बनणं आवश्यक आहे की काय आठवायचं आणि काय सोडायचं, आहे की नाही? काय लक्षात ठेवायचं, काय सोडायचं? बिकॉज एव्हरी डे देर आर hundreds, thousands of thoughts which occur in our mind. Do you agree or not? रोज आपल्या मनामध्ये Yes, sir. 100 विचार येत असतात, जात असतात. पण कोणत्या गोष्टीचा कोणता विचार, कोणती आठवण लक्षात ठेवायची, हे पण आपलं कॅल्क्युलेशन महत्त्वाचं आहे. ज्या गोष्टीवर विचार करून आपला काही फारसा बेनिफिट होणार नाही आहे किंवा फ्युचरमध्ये आपल्याला काही होप्स नाही आहेत त्या थॉटमधून, तर जनरली इट इज बेटर टू स्कीप सच थॉट्स ऑर क्विट फ्रॉम सच थॉट्स. तर येऊयात आपण आपल्या तिसऱ्या स्टेपकडं. व्हॉट इज द थर्ड स्टेज हिअर? The remembering stage, recalling. The remembering or recalling stage. Okay. So, who will read the first sentence? May I, sir?
Yes, go ahead. In this process of listening, the stage of remembering occurs as the listener records his or her previous knowledge, ideas, and information for future reference. करेक्ट. तर बघा आता आपण ह्या एक If एक the शब्द पुढे जाऊयात. नंतर आपण एवढ्या लाईन्सचा अभ्यास करूया. पहिल्यांदा समजून घेऊयात. इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग द स्टेज ऑफ रिमेंबरिंग ऑकर्स ॲजचा अर्थ इथे घ्यायचा कारण द लिसनर रिकॉल्स हिज ऑर हर प्रिव्हियस नॉलेज. तो जो लिसनर आहे, ऐकणारा आहे, तो काय रिकॉल करत असतोय? काय रिकॉल करत असतोय? memories or knowledge. हा, प्रिव्हियस नॉलेज म्हणजे काय? प्रिव्हियस नॉलेज, प्रिव्हियस म्हणजे अगोदरचं, आधीचं, आहे की नाही? त्यालाच आपण पूर्वज्ञान असं म्हणतो, पूर्वसंकल्पना असं म्हणतो. आपल्या मनात ज्या गोष्टी केल्यात. करेक्ट. भूतकाळामध्ये आपण ज्या गोष्टी केल्यात म्हणण्यापेक्षा ज्या गोष्टी अनुभवल्यात, आहे की नाही? हो सर. हा, किंवा ज्या गोष्टी शिकून घेतलेल्या आहेत, समजून घेतलेल्या आहेत, ज्या संकल्पना आपल्या मनामध्ये दृढ झालेल्या आहेत भूतकाळामध्ये, तर त्या संकल्पनांशी आपण कुठेतरी हे नवीन ज्ञान घासून घेत असतो. कळते? आपली जी बुद्धी आहे त्या बुद्धीमध्ये या प्रिव्हियस गोष्टी असतात की नाही? असतात. त्या आपण आठवतो आणि नवीन जे काय आपल्याला ऐकायला मिळतंय ते आपल्या त्या पूर्वज्ञानाबरोबर रिलेट करून, कोरिलेशन समजते सगळ्यांना? Yes, sir. That correlation happens and which helps for better clarity of understanding. प्रत्येक सगळ्यांना आहे? Yes or no? हा. Yes, sir. आता मी समजा तुमच्या समोर कोणता तरी रॉकेट सायन्स शिकवायला लागलो, समजा तुम्हाला रॉकेट सायन्स, की जे तुमच्या माझ्यापैकी कोणच शिकलेलं नाहीये. गेटिंग ऑर नॉट? Yes. आणि मी त्या रॉकेट सायन्स बद्दल खूप साऱ्या गोष्टी सांगत बसलो तुम्हाला, तर तुमच्या मनामध्ये कुठंतरी असा एक धागा निर्माण होईल का, की अरे हे आपण शिकलोय, आपल्याला माहित आहे, याचा आणि याचा रिलेशन आहे, असं तयार होईल का तुमच्या मनामध्ये? आणि त्याच्या दुसऱ्या बाजूला हा विचार करा. करेक्ट. नो आयडिया. व्हेरी गुड. नो आयडिया इज द स्टेट ऑफ माइंड if we don't have any previous knowledge about specific matter. Correct? Yes, sir. His or her previous knowledge, ideas and information for future reference. भविष्यातील संदर्भासाठी. मग प्रत्येक वेळेस हे होत असते बघा. आज जे काय आपण शिकलोय ते भविष्यातल्या एखाद्या गोष्टीसाठी, ऑकेजनसाठी, कम्युनिकेशनसाठी, अंडरस्टँडिंगसाठी, लर्निंगसाठी हेल्प करत असतं, सपोर्ट करत असतं. सो दॅट इज कॉमन पार्ट ऑफ आवर एक्सपिरियन्स. नाव गो अहेड. If the listener has the habit of attending, understanding, and evaluating, the recollection happens at his or her own mental level. हे पण पडतं सगळ्यांना? जर त्या Yes, रिसिव्हरला हॅबिट असेल, हॅबिट म्हणजे काय? सवय. सवय. करेक्ट. कशाची सवय? ऑफ अटेंडिंग. अटेंडिंग डझंट मीन फिजिकल अटेंडिंग. इट इज द अटेंडिंग विथ सायकोलॉजी. आपण हे मागं बघितलंय बघा, हे की नाही? म्हणजे फिजिकली ॲबसेंट, फिजिकली प्रेझेंट अँड सायकोलॉजिकली ॲबसेंट ही एक सिच्युएशन आहे. अँड प्रेझेंट बोथ फिजिकली अँड सायकोलॉजिकली. तर हे अटेंडिंग म्हणजे काय आहे? बीइंग प्रेझेंट. Psychologically. बोथ फिजिकली अँड सायकोलॉजिकली. तर ही सवय त्या व्यक्तीला असेल, लिस्नरला असेल. परत दुसरं काय? अंडरस्टँडिंग अँड इव्हॅल्युएटिंग. समजून घेण्याची सवय असेल. मूल्यमापन, जे काही आपल्या कानावर पडतंय त्याचं मूल्यमापन करण्याची सवय असेल. तर काय होतं बघा, द रिकलेक्शन हॅपन्स ॲट हिज ऑर हर ओन मेंटल लेवल. तर त्या सगळ्या गोष्टींचं रिकलेक्शन होणं, आठवणं, हे
त्याच्या पातळीला, त्या व्यक्तीच्या मानसिक पातळीवर होत असतं. आणि ती व्यक्ती काही ऐकतच नसेल, काही समजूनच घेत नसेल, कशाकडे लक्षच देत नसेल, तर त्या माणसाचं रिकॉलिंग व्यवस्थित होऊ शकतं का? कोरिलेशन, आयडियाज मधलं इंटर रिलेशन काय आहे हे त्याला समजू शकतं का? समजू शकतं का? No, sir. No, sir. परत एक साधं एक्झाम्पल तुम्हाला मी देतो. आपण कम्युनिकेशन काय आहे हे शिकत असताना क्लासरूम सिच्युएशन कोरिलेट केली होती, आहे की नाही? मग तुम्हाला अरे लगेच आठवलं की कम्युनिकेशनमध्ये जो सेंडर आहे तो आपल्या टीचरसारखा आहे की नाही? किंवा टीचरचा जो मेसेज आहे तो कम्युनिकेशनमधल्या, किंवा टीचरचा जो टॉपिक आहे तो कम्युनिकेशनमधल्या मेसेजसारखा आहे. व्हॉट इज दिस? दिस इज नथिंग बट रिकलेक्शन of that classroom situation and this new concept of communication, new concept of those 5 elements of communication. पटतंय का? Yes, sir. हां, लक्षात घ्या. This is little psychological matter. That's why we have to stretch our memory, stretch our understanding to some greater extent. Are you clear? Clear, Yes or sir. Yes, sir. हाँ. Then let's go ahead. It further helps the listener for the better understanding in current communication situation. मग असं जर होत असेल, ती व्यक्ती फिजिकली आणि सायकोलॉजिकली प्रेझेंट असेल, अंडरस्टँडिंग करून घेण्याची सवय असेल, इव्हॅल्युएशन ती व्यक्ती करत असेल, तर ह्या गोष्टीची मदत पुढे कशाला होते? इट फर्दर हेल्प्स द लिस्नर फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग इन करंट कम्युनिकेशन सिच्युएशन. म्हणजे सध्या जी कम्युनिकेशन सिच्युएशन चाललेली आहे त्याच्यामधलं चांगलं अंडरस्टँडिंग होण्यासाठी त्याला त्याचं प्रिव्हियस नॉलेज, रिकॉलिंग, या सगळ्या गोष्टी अंडरस्टँडिंग, इव्हॅल्युएटिंग हे मदत करत असतात. किंवा त्या गोष्टीची सवय आधी असल्यामुळं त्याचं अंडरस्टँडिंग हे पुढचं चांगलं बनत असतं. सो दिस इज अगेन समथिंग दॅट इज आवर एक्सपिरियन्स. ओके, हॅव यू अंडरस्टूड दिस स्टेज? Yes, sir. Yes, Sir. sir. Now let us go ahead for the next stage, that is stage D or fourth stage. What is it? The evaluating or judging stage. Judging stage. The evaluating stage. Correct, evaluating or judging stage. Judging. आता पहिल्यांदा आपण ह्या शब्दांचा अर्थ घेऊयात. टू इव्हॅल्युएट म्हणजे काय करणं? मूल्यमापन करणे. करेक्ट, मूल्यमापन करणं, अर्थ लावणं, समजून घेणं, Judge सगळं करणं त्याच्यामध्ये. एखाद्या गोष्टीला. हां, एखादी गोष्ट जज करणं. आता हे जजमेंट आणि जजिंग, टू जज काय आहे ते आपल्याला माहिती आहे. आपण पण कोणाला तरी जज करत असतो, करतो की नाही करत? Yes, sir. करतो. हां, कशावरून करतो? कशावरून जज करत असतो? Behavior वरून. बिहेवियर, Attitude करेक्ट, वरून. ॲटिट्यूड वरून, ओपिनियन्स मधून, आहे की नाही? त्याच्या बोलण्यावरून, आहे की नाही? किंवा एखाद्या Body language. बॉडी लँग्वेज वरून, किंवा एखाद्या गोष्टीबद्दल त्याचं ओपिनियन काय आहे, कसं आहे, त्याच्यावरून आपण त्या व्यक्तीला जज करत असतो. आणि त्याच्यावरून परत आपण ठरवत असतो की हु इज ऑफ व्हॉट लेवल, आहे की नाही? आता ही लेवल म्हणजे काय असते? तर आपलं जिथपर्यंत आयुष्य आहे तिथपर्यंत ही गोष्ट, लेवल किंवा स्टेटस, ही गोष्ट आपल्याला चिकटलेली असते. डू यू ॲग्री विथ मी ऑर नॉट? Yes, sir. हां, तर तेच या स्टेजमध्ये होतं. पण इथे जजमेंट कशाचं आहे सांगा बघू? कशाचं जजमेंट करतोय आपण? व्यक्तीचं करतोय की आपल्या कानावर जे काही पडतंय त्या स्पीकरच्या तोंडून त्याचं करतोय? लिसनिंग. हा, लिसनिंग करतोय. लिसनिंग मधलाच हा टप्पा आहे. पण आपण नेमकं जजमेंट, करेक्ट, नेमकं जजमेंट कशाचं करतोय? तर त्या स्पीकरचं करत नाहीये आपण. त्या स्पीकरच्या तोंडातून जे शब्द पडत आहेत बाहेर
ते कितपत सत्य आहेत, कितपत योग्य आहेत, कितपत खरे आहेत, कितपत फॅक्च्युअल आहेत, याचं जजमेंट आपण करतोय, लक्षात घ्या. We don't judge the person, but we judge the thoughts, the validity of thoughts, the feasibility of thoughts. Are you getting or not? And we try Yes, sir. we try to make our knowledge sure about certain things with the help of this process of judging. आपलं नॉलेज आपण शुअर करत असतो कशातून? या जजमेंट मधून. आणि हे नेहमीच चालत असते, लक्षात घ्या. ॲट each stage of life people judge your words, people judge your understanding, people judge your personality, and we cannot stop them. We cannot stop any person from judging us. Do you agree with me? Yes, sir. हां, तर ह्या गोष्टी So, लक्षात घ्या. Now let us go ahead for the actual lines. Who will read? can I, sir? Okay, go ahead. The way Higmere is taking This initiative. stage, All should take initiative. Okay, go ahead. Go ahead. this stage of the listening process is the one during which the listeners or receivers evaluate the information they received, both qualitative and quantitatively. Quantitatively and quantitatively. म्हणा बघू एकदा quantitatively. Quantitatively. हां, आणि qualitatively. Qualitatively. Qualitatively and quantitatively. Now who will explain the first line? Can anyone? काय समजून घेतलं याच्यातून तुम्ही? Let me understand your level of interpretation, your level of understanding. Sir, हां, लिस्नर किंवा जो रिसिव्हर आहे त्यांनी इन्फॉर्मेशन किती ग्रॅब केली आहे आणि ती किती क्वांटिटी मध्ये आणि किती क्वालिटीची आहे, ही प्रोसेस म्हणजे जजिंगची प्रोसेस आहे, ही हाय की नाही? प्रोसेस आहे. आणि कोण करतोय हे जजिंग? हे जजमेंट कोण करतंय? रिसिव्हर और लिस्नर. करेक्ट. रिसिव्हर ऑर लिस्नर. व्हेरी गुड. अजून कोणाला काय समजलं सांगा याच्यातून? Is there any another interpretation, another understanding, another angle of thought? बघा, वाचा की हे नीट. This stage of the listening process is the one during which the listeners or receivers evaluate the information they received, both qualitatively and quantitatively. म्हणजेच काय, तर या स्टेजमध्ये, लिसनिंगच्या या स्टेजमध्ये जो कोणी लिसनर आहे तो काय करत असतोय, तर जी माहिती त्याच्या कानावर पडते त्या माहितीचं मूल्यमापन करत असतो. आणि ते मूल्यमापन दोन्ही स्वरूपाचं असतं. एक म्हणजे क्वालिटेटिव्हली आणि दुसरं म्हणजे क्वांटिटेटिव्हली. आता हे क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह, डू यू अंडरस्टँड? येस सर. Yes, sir. Okay. Then let us go ahead. Evaluating allows the listener to form an opinion of what they heard. सांगा तर याचा अर्थ काय? Evaluating allows the listeners to form. To form म्हणजे काय? To form. सर मी When- सांगू? हां, तयार करण्यासाठी तयार करणे. लिस्नरनी करेक्ट. जी काही इन्फॉर्मेशन ग्रॅब केली किंवा ज्या फॉर्म मध्ये त्यांनी घेतलेली आहे त्याचं ओपिनियन ते सांगू शकतात. किंवा ओपिनियन बनवू शकतात स्वतःचं, आहे की नाही?
मत तयार करू हा yes शकतात. sir. हां, मग बघा, इव्हॅल्युएटिंग अलाउज द लिसनर्स. इव्हॅल्युएटिंगमुळं लिसनर काय करू शकतात, काय करण्याची त्यांना परवानगी मिळते. आता अलाव म्हणजे परवानगी, पण हा शब्दशः अर्थ इथं आपल्याला घ्यायचा नाही आहे, लक्षात घ्या. इव्हॅल्युएटिंगमुळे लिसनरमध्ये कोणती क्षमता येते हा विचार आपण करायचा आहे. इव्हॅल्युएटिंग अलाउज द लिसनर्स टू फॉर्म अन ओपिनियन ऑफ व्हॉट दे हर्ड. म्हणजे जे काय ऐकलंय त्याच्याबद्दलचं एक ओपिनियन, मत ते तयार करू शकतात. कशातून, कोणत्या प्रोसेसमधून? इव्हॅल्युएटिंग. हा, इव्हॅल्युएटिंग मधून. करेक्ट. मग हे ऍक्सेप्ट करण्यासारखं आहे की नाही? आहे. Yes आहे. sir. Yes sir. करेक्ट. Then it further helps for, excuse me, it further helps for developing the response. बघा, एखाद्या व्यक्तीनं नीट ऐकलंय, जे ऐकलंय ते योग्य आहे अयोग्य आहे हे ठरवलंय, म्हणजेच त्याचं इव्हॅल्युएशन केलंय, तर नक्कीच ती व्यक्ती काय करू शकते पुढे जाऊन? प्रतिसाद विकसित Response करण्याचा देऊ प्रयत्न. शकतो. करेक्ट. प्रतिसाद निश्चित करण्याचा प्रयत्न करते किंवा प्रतिसाद द्यायला सक्षम बनते. आपण एक साधं एक्झाम्पल घेऊया. तुम्ही ऑफिसमध्ये काम करत आहात, मॅनेजर पदावर आहात आणि 2 एम्प्लॉईज तुमच्याकडे आले. काय घेऊन आले? तर त्यांचं भांडण घेऊन आले समजा. ओके, मग तुम्ही काय करणार? असं म्हणणार का, जावा तुम्ही दोघं पण, तुम्हाला कामं नाहीत, मला माझी कामं करू द्यात? काय म्हणणार? ते सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करणार. म्हणजे प्रतिसाद विकसित करून त्याला नीट सांगण्याचा प्रयत्न करणार. हा, मग पहिली गोष्ट तुम्ही काय करणार, त्यातल्या एकाला तुझी बाजू मान म्हणणार, बरोबर? येस सर. परत त्याच्यामधले काही नोटेबल पॉइंट्स आहेत ते तुम्ही लिहून घ्या वाटल्यास, चालतंय. परत त्याचं सांगून झाल्यानंतर दुसऱ्या व्यक्तीला त्याचं म्हणणं मांडायला लावा. त्याच्यामधले काही नोटेबल पॉइंट्स आहेत ते मांडून घ्या. आणि ह्या दोन्ही व्यक्तींच्या ओपिनियनचा कंपॅरेटिव्ह स्टडी केल्यानंतर, त्यांचं म्हणणं इव्हॅल्युएट केल्यानंतर तुमच्या मनामध्ये एक जजमेंट तयार होईल, एक म्हणणं तयार होईल, एक रिझल्ट तयार होईल की जो तुम्ही त्या दोघांना सांगणार. एक ओपिनियन तयार होईल. बरोबर आहे की नाही? Yes sir. हो सर. हा, मग तुम्ही जो कन्क्लुजन काढलाय, कन्क्लुजन म्हणतोय आपण त्याला, राईट? किंवा तुम्ही जे अनुमान काढलंय, जो तर्क काढलाय, तो कशामुळे शक्य झाला त्या सिच्युएशन मध्ये? ते समजून घेतल्यामुळं, करेक्ट. ते समजून ते घेतल्यामुळं, evaluate केल्यामुळं. हा, ते इव्हॅल्युएट केल्यामुळं कोणाच्या म्हणण्याची किंवा कोणाच्या बोलण्यामध्ये कितपत सत्यता आहे, कोणाचं बोलणं कितपत खरं आहे की नाही, याचं इव्हॅल्युएशन करून तुम्ही एक तुमचा रिस्पॉन्स, तुम्ही एक तुमचा प्रतिक्रिया देऊ शकताय. सो दॅट इज सिम्पल लॉजिक behind this stage of evaluating. Then the next line, the evaluating stage occurs most effectively once the listener fully understands what the speaker is trying to say. आता याचा अर्थ सांगा मला. सर, ह्यामधून म्हणजे एखादे मूल्यमापन चरण सर्वांना प्रभावीपणे उद्भवते आणि स्पीकर काय बोलण्याचा प्रयत्न करीत आहे हे श्रोत्याला पूर्णपणे समजते. ओके, गुड. अजून काय सांगू शकताय? त्याच्यामध्ये गंभीर जी प्रक्रिया आहे ती कशा प्रकारे उद्भवते त्याचे सांग. ओके, अजून? लिस्नर काळजीपूर्वक जो काही स्पीकर बोलतोय हे सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो, किंवा ती जी इन्फॉर्मेशन आहे की जो तो देतोय ते ग्रॅब करण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि ते सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो. सर, ओके. तुम्ही जे सांगताय ते आम्ही ऐकतोय इफेक्टिव्हली, त्याचा अर्थ लावून ते इव्हॅल्युएटिंग मधून ते इफेक्टिव्हली होते. करेक्ट. इव्हॅल्युएशन प्रोसेसमुळे. करेक्ट. मग हे इव्हॅल्युएशन कधी होऊ शकतंय? बघा,
द इव्हॅल्युएशन ऑर इव्हॅल्युएटिंग स्टेज ऑकर्स, ही स्टेज कधी येते? मोस्ट इफेक्टिव्हली म्हणजे अधिक परिणामकारकपणे ती स्टेज येते कधी? वन्स द लिसनर फुल्ली अंडरस्टँड्स व्हॉट द स्पीकर इज ट्राईंग टू से. एकदा का लिसनरला समजलं की स्पीकरला काय म्हणायचं आहे, ते एकदा का लिसनरला समजलं की ही इव्हॅल्युएटिंगची जी स्टेज आहे ती मोस्ट इफेक्टिव्हली होते, है की नाही? कॉन्टेक्स्ट समजतो, बोलणारा कशाच्या संदर्भात बोलतोय, विषय काय आहे, हे जेव्हा त्या लिसनरला समजतं तेव्हाच त्याचं इव्हॅल्युएटिंग, त्याचं जजमेंट हे प्रॉपर होत असतं. दॅट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज 2 लाईन्स. बघा आता आपण हे पण लक्षात घेऊया की व्यक्ती म्हणून एकाच ओळीबद्दल आपले ओपिनियन्स कसे वेगवेगळे येत आहेत. येस ऑर नो? मग हे कशामुळं? येस. याच्यामध्ये काही रिकॉलिंगचा भाग आहे का? रिकॉलिंग आवर प्रिव्हियस अंडरस्टँडिंग, प्रिव्हियस नॉलेज, प्रिव्हियस इन्फॉर्मेशन, याचं काही आहे का भाग? आहे की नाही? आहे की नाही आहे? येस सर आहे. आहे की. करेक्ट, नक्कीच आहे. म्हणजे आपलं जे पूर्वज्ञान आहे तेच आपल्याला एखाद्या गोष्टीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन देत असतं. डू यू अग्री विथ मी? येस सर. Okay, then let us go to last Yes. line. Read out. Evaluating is a critical process which helps for confirmation of the facts or ideas. Correct. सांगा कोण अर्थ सांगते याचा? म्हणजे सर ह्यामधून काय आहे माहिती आहे का? हा. म्हणजे मूल्यांकन ही एक गंभीर प्रक्रिया आहे ना, जिथे तथ्य संकल्पनांच्या पुष्टीकरणास मदत करते. करेक्ट, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. करेक्ट. सगळ्यांना समजलं? एकदा तुमचा अर्थ रिपीट करा. बरोबर आहे तुमचं. मूल्यमापन ही एक गंभीर प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये तथ्य संकल्पनांच्या पुष्टीकरणास मदत करते. करेक्ट. तथ्य संकल्पनाचं पुष्टीकरण. आता पुष्टीकरण म्हणजे काय? त्याच्यासाठी आपण कन्फर्मेशन हा शब्द वापरलाय, आहे की नाही? एखाद्या माहितीची पुष्टी करणे म्हणजे काय करणे? खातरजमा करणे म्हणजे काय करणे? खातरजमा कळते सगळ्यांना? हो. Means विचारपूस करणे. विचारपूस नाही, विचारपूस वेगळी गोष्ट झाली. ती माहिती बरोबरच आहे का हे पाहणे. हा, ती Cross check माहिती करणे. करेक्ट, क्रॉस चेक करणे, पडताळणी करणे, ती माहिती बरोबर आहे का हे ठरवणं. आणि विचारपूस हा त्याचा मार्ग असू शकतोय, लक्षात घ्या. एखाद्या माहितीचं कन्फर्मेशन करण्यासाठी विचारपूस हा एक मार्ग आहे. पडतंय? येस सर. हा. So I hope you have understood this 4th stage of listening process. मग याच्यामधून तुम्हाला बऱ्यापैकी कळतंय की कम्युनिकेशन ही प्रोसेस जितकी वाटते तितकी सोपी, सहज उचलली जीभ आणि काय म्हणता पुढं लावली टाळाला. हा, तशी आहे का प्रोसेस ही? No sir. हो सर. नाही. हा, लक्षात घ्या. चला आता लेट अस गो ahead for the last stage of this process. Who will read now? Initially read out the stage. The responding or answering stage. करेक्ट. मग बघा, तुम्हाला सोपं म्हणजे सोप्या पद्धतीने शिकण्यासाठी, ही स्टेज शिकण्यासाठी तुम्हाला मी मागच्या कोणत्या एलिमेंटचा रेफरन्स देऊ शकतो? कम्युनिकेशनच्या कोणत्या एलिमेंटचा रेफरन्स तुम्ही घ्याल? सांगा बघू. रिसिव्हर पेक्षा पण जी अजून इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळाली. प्रतिसाद देणे सर, किंवा उत्तर देणे. फीडबॅक. करेक्ट. फीडबॅक. हा, रिझल्ट. हा. बघा आता ही रिस्पॉन्डिंग स्टेज म्हणजे काय आहे, तर आपण मागे फीडबॅक मध्ये काय काय शिकलो सांगा बघू जरा. व्हॉट हॅव वी लर्न्ड?
अंडर दॅट टायटल फीडबॅक हे feedback. पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह सुद्धा असू शकतात. हा करेक्ट. अजून काय शिकलो? फीडबॅक ही टू वे कम्युनिकेशन म्हणजे असलं पाहिजे. नाही नाही, फीडबॅक मुळे कम्युनिकेशन हे टू वे होत असतं, वे राईट? हो सर. हा ओके. अजून काय शिकले? 3R कोणते कोणते आहेत त्याच्यामध्ये आठवत आहेत? 3R इन फीडबॅक. रिस्पॉन्स, करेक्ट. then Replay and reaction. it is not replay but it is reply. ओके. तुमचं या दोन शब्दामध्ये कन्फ्युजन आहे का? सॉरी, रिप्लाय आणि रिप्ले रिएक्शन. दोन शब्द वेगवेगळे आहेत. सगळ्यांना समजते? Yes, sir. Yes, sir. आणि आपल्या फीडबॅकच्या संदर्भातला कोणता आहे, पहिला की दुसरा? पहिला. पहिला. हा. आणि Reply. दुसरा म्हणजे काय? फर्स्ट रिप्लाय. हा, रिप्लाय. अँड सेकंड वन? रिप्ले क्रिकेटमध्ये Replay म्हणजे वारंवार तर तेच दाखवणे. हा, वारंवार तेच दाखवणे, वारंवार तेच ऐकणे, है की नाही? तेच कॅसेट वाजवणे. सर ना म्हणतो की नाही, कॅसेट वाजवणे. सर. Yes, sir. हा, तर तो दुसरा आहे रिप्ले. ओके, व्हेरी गुड. यू हॅव अंडरस्टूड दोज 3 R's, that is response, reply or reaction, and that part is related to this 5th stage of listening. मग बघा आता हे वाचा कोणीतरी, अर्थ तुम्ही सांगा. हा. Once the receiver listens with the care and concentration, he or she becomes able to respond to the counter question of the speaker. करेक्ट. हे पडते सगळ्यांना? इज इट ऍक्सेप्टेबल? Yes, sir. येस सर. काय अर्थ कळाला अजून मराठीमध्ये सांगा. वन्स द रिसिव्हर लिसन्स विथ केअर अँड कॉन्सन्ट्रेशन. प्राप्तकर्ता जो आहे ना, तो काळजीपूर्वक ऐकतो. हा. आणि तो त्याच्यावर रिस्पॉन्स पण करू शकतो आणि क्वेश्चन पण विचारू शकतो की जे काही त्याला ती इन्फॉर्मेशन मिळालेली आहे ती. क्वेश्चन्स विचारू शकतो की स्पीकरच्या क्वेश्चनची उत्तर देऊ शकतो? स्पीकरच्या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकतो, प्रतिसाद देऊ शकतो त्याला. करेक्ट. प्रतिसाद देऊ शकतो. कधी? बघा इथं आहे बघा. कधी देऊ शकतो? काळजीपूर्वक ज्यावेळेस ती का नाही काळजीपूर्वक ऐकतो, करेक्ट. त्यानंतर तो सक्षम होतो ना त्यावेळेस. हा, करेक्ट. काळजीपूर्वक ऐकतो, समजून घेतो आणि त्याद्वारे तो सक्षम बनतो, तेव्हाच तो स्पीकरच्या काउंटर क्वेश्चन्सची उत्तरं देऊ शकतो, आहे की नाही? आता आपल्याला ते रामायणाचं उदाहरण परत सांगतो इथे मी तुम्हाला, जे आपण मागं पण कधीतरी बोललोय, आहे की नाही? येस सर. रामाची सीता. हा, करेक्ट करेक्ट. तर तेच इथे ऍप्लिकेबल आहे, सरळ सरळ. Once the receiver listens with care and concentration, he or she becomes able to respond to the counter questions of the speaker. And this is acceptable. It is fact. पुढचं वाचा. The responding stage is the stage of the listening process in which the listener provides verbal and non-verbal reaction based on short or long-term memory. करेक्ट. बघा, ही जी रिस्पॉन्डिंग किंवा आन्सरिंगची स्टेज आहे, ती अशी स्टेज आहे की ज्या स्टेजला तो जो लिस्नर आहे तो स्वतःचा प्रतिसाद भाषिक माध्यमातून किंवा अभाषिक माध्यमातून देतोय, आणि ते पण कशावर आधारित, तर त्या व्यक्तीच्या, त्या लिस्नरच्या शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म मेमरीच्या आधारावर तो रिस्पॉन्स देत असतो, की जो रिस्पॉन्स व्हर्बल असू शकतो किंवा नॉन व्हर्बल असू शकतो. इज इट ऍक्सेप्टेबल? Yes, sir. हा. आता समजा आपण फेस टू फेस क्लासमध्ये आहोत आणि मी काहीतरी शिकवत असताना तुम्हाला समजलं का असं म्हणतो, तर तुमच्यापैकी काही जण मान हलवतात. कशी? इन द लेफ्ट अँड राईट पोझिशन, सर ना, किंवा मे बी व्हर्टिकल मुवमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, दॅट वे.
and that is the sign of response, which is expressed through non-verbal aspect, that is nodding of head. है की नाही? बरोबर From आहे. the expression, हा, फ्रॉम एक्सप्रेशन्स, किंवा कधी कधी ते डोळ्यातून पण व्यक्त होतं. समजल्याचा आनंद जो असतो आहे की नाही, तो डोळ्यामधून पण व्यक्त होतो. येस सर. हा, Yes, yes, sir. sir. करेक्ट. किंवा कधी कधी शाब्दिक दृष्टीनं मी जर म्हटलं समजलं का, तर तुम्ही म्हणता होय समजलं, राईट. So that will be verbal response. And whenever you give your response through facial expressions, eye contact, gestures, or your hand movements or head movements, then it becomes non-verbal response. So it is understandable. पण याच्यामध्ये अजून एक मुद्दा महत्वाचा आहे की शॉर्ट टर्म अँड लॉंग टर्म मेमरी. आता हे काय असतं, थोडंसं याच्याबद्दल चर्चा करूयात. व्हॉट इज शॉर्ट टर्म मेमरी? जे व्यक्ती लगेच विसरतात त्याला शॉर्ट टर्म मेमरी म्हणतात, आणि जे दीर्घ काळापर्यंत लक्षात राहणाऱ्या मेमरी असतात ते लॉंग टर्म मेमरी. करेक्ट. आता विसरतात म्हणण्यापेक्षा पहिल्या गोष्टीच्या संदर्भात, शॉर्ट टर्म मेमरीच्या संदर्भात विसरतात म्हणण्यापेक्षा नुकत्याच सांगितलेल्या गोष्टी लक्षात ठेवतात, त्याला शॉर्ट टर्म मेमरी म्हणायचं, है की नाही? जसं मी तुम्हाला आता विचारलं की कम्युनिकेशन मधल्या 5 स्टेजेस कोणत्या कोणत्या आहेत, तर तुम्ही आता लगेच सांगू शकाल, कारण ते तुमच्या शॉर्ट टर्म मेमरीमध्ये फीड आहे. बरोबर आहे की नाही? येस ऑर नो? येस सर. Yes, हा sir. येस सर. हा, कारण आपण हे नुकतंच शिकलेलो आहोत ना, नुकतंच आपण त्याच्याबद्दल चर्चा केलेली आहे, म्हणून तुमच्या शॉर्ट टर्म मेमरीमध्ये ते आहे. पण हे समजा लॉंग टर्म मेमरी याच्या अगेन्स्ट कशी आहे? ज्या कोणत्या गोष्टी तुम्ही काही वर्षापूर्वी, अनेक वर्षापूर्वी शिकलेल्या आहात, त्या गोष्टी आठवणं. आता मी तुम्हाला विचारलं की झेडच्या आधी येणारं लेटर कोणतं असतं? वाय. आहे की नाही? मग हे जे तुम्ही आन्सर दिलं वाय, वेदर इट इज रिलेटेड टू युअर शॉर्ट टर्म मेमरी और लॉंग टर्म मेमरी, सांगा बघू. लॉंग टर्म. करेक्ट, करेक्ट. Whatever answer you have given is from your long term memory to my question, which is the earlier letter of Z. है की नाही? मग हे कसं लक्षात राहिलं तुमच्या? कारण हे फार पूर्वी तुम्ही हे शिकलेले आहात, तुमच्या मनावर ते इम्प्रेशन झालेलं आहे. पहिलीमध्ये सगळेजण शिकलोय आपण, है की नाही? लेटर्स, अल्फाबेट्स शिकलोय की नाही शिकलो? येस सर. हां, तर समजून घ्या हे शॉर्ट टर्म मेमरी काय आहे आणि लॉंग टर्म काय आहे. देन लेट अस गो अहेड फॉर द नेक्स्ट रीड आउट. Non-verbal responses such as nodding or eye contact allow the listeners to communicate his or her level of interest. So nodding म्हणजे? नॉडिंग म्हणजे मान हलवणं, नॉडिंग ऑफ हेड म्हणतो आपण. ओके सर. मग आता जे मी तुम्हाला सांगितलं की नाही, लेफ्ट टू राईट मुवमेंट ऑफ हेड और वर्टिकल मुवमेंट, कळतंय? येस सर. वर्टिकल मुवमेंट म्हणजे कशी? आता आपण बघा, जसं की एखाद्याला इकडे ये हे आपल्या डोक्याने कसं म्हणतो? मान हलवतो सर. मान कशी वरून हलवतो? खाली. कशी? वरून खाली. येस सर नो? येस. येस. हा, म्हणजे आपला जो हनुवटीचा भाग आहे तो खाली आपल्या मानेकडे जातो, राईट? येस. येस. हा, आणि काय चाललंय रे असं करण्यासाठी काय म्हणतो आपण? आपली मान त्याच्या अगेन्स्ट होती की नाही? येस सर. हा, एखाद्याला हे विचारायचं गैरमौखिक प्रकार आहे. करेक्ट, व्हेरी गुड. बॉडी लँग्वेज. बॉडी लँग्वेजचा भाग आहे. आय कॉन्टॅक्ट. करेक्ट, आय कॉन्टॅक्ट आहे. ओके, मग बघा ह्या नॉडिंग ऑफ हेड मधून किंवा आय कॉन्टॅक्ट मधून आपली लेवल ऑफ इंटरेस्ट कशी व्यक्त होते, तर आपण समजू शकतो सिम्पली.
आपल्याला एखादा विचार पटला की आपण मान हलवून म्हणतो बरोबर आहे, खरं आहे, है की नाही, किंवा डोळ्यातून पण ते व्यक्त होते. हे आपण आत्ताच डिस्कस केलेलं आहे. देन कम टू द लास्ट लाईन. The stage of responding is crucial in the sense that it makes the process two-way. आता ही गोष्ट आपण फीडबॅक मध्ये पण शिकलेलो आहोत. Am I येस right? सर. Yes, sir. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण यामधून बोला. म्हणजे प्रतिसाद देण्याची जी प्रक्रिया आहे ना ती यामध्ये महत्वपूर्ण ठरते, कारण Correct. यामध्ये टू वे कम्युनिकेशन होतं. Correct. Further, we have seen that that feedback, that response is the mirror of communication process. आपण कम्युनिकेशन प्रोसेसचा आरसा असं म्हणतोय या फीडबॅकला किंवा रिस्पॉन्सला. का म्हणतोय तसं? किंवा आपण त्याला आता लिसनिंगचा आरसा म्हणूयात, है की नाही? फीडबॅकला कशाचा आरसा म्हणूयात? लिसनिंगचा. पटतंय का बघा तुम्हाला हे? Yes, sir. So, what is your interpretation? Feedback is the mirror of listening. Feedback is the mirror of effectiveness of listening. है की नाही? फीडबॅक वरून तुम्ही जज करू शकता की नाही लिसनिंग कितपत इफेक्टिव्ह झालंय ते? हो sir. येस सर. Yes or no? येस सर. So that is what I mean to say. लक्षात sir. घ्या. That's why I am saying feedback is the mirror of listening. Feedback is the mirror of comprehension. Feedback is the mirror of decoding. Feedback is the mirror of interpretation and understanding. Yes or no? Yes, sir. येस सर. Yes, sir. Okay, so try to understand how this feedback is a crucial aspect in communication. So with this, we have completed those 5 stages in the process of communication. So is there any query regarding these 5 points? No, sir. Any query, problem, any addition? नो सर. नो सर. Okay, so should we proceed further? Yes, sir. Okay. So can anyone read the next question? Explain Explain the various type of listening. द आहे का याच्यामध्ये? आहे. No, मग sir. Sorry, sir. हा, व्यवस्थित वाचा मग परत एकदा. Explain various type of listening. याच्याबद्दल मागे आपण चर्चा केलेली आहे इंट्रोडक्शन मध्ये. केली आहे की नाही केली आहे? येस सर. हा, मग कोणते कोणते प्रकार आपण बघितले होते की ज्याच्यामध्ये कोणीतरी फिजिकली प्रेझेंट आहे पण सायकोलॉजिकली ऍबसेंट आहे, कोणीतरी फुल्ली Passive and active. सायकोलॉजिकली प्रेझेंट आहे, किंवा कोणीतरी सिलेक्टिव्हली अटेंडिंग आहे किंवा सिलेक्टिव्हली प्रेझेंट आहे. येस ऑर नो? किंवा मी शिकवतोय, मी आता सध्या तुम्हाला शिकवतोय, तर याच्यामध्ये 3 पॉसिबिलिटीज असू शकतात तुमच्यामध्ये. काही जण फिजिकली प्रेझेंट आहेत पण सायकोलॉजिकली ॲबसेंट आहेत असं असू शकते. दुसरी पॉसिबिलिटी असू शकते काही जण हे पूर्णपणे ऐकत आहेत मी काय म्हणतोय ते. आणि तिसरी गोष्ट अशी असू शकते की काही भाग ऐकत आहेत माझ्या बोलण्यातला, काही भाग सोडून देतात. Aren't these 3 possibilities there? Yes or no? टाइप ऑफ लिसनिंग. हा, आणि हेच 3 टाइप्स ऑफ लिसनिंग आहेत. मग त्याच्यामध्ये पहिला प्रकार कोणता दिसतो इथं तुम्हाला? पॅसिव्ह लिसनिंग. आता ऍक्टिव्हच्या विरुद्ध पॅसिव्ह आहे. पॅसिव्ह म्हणजे काय? निष्क्रियपणे ऐकणे. निष्क्रियता. व्हेरी गुड. निष्क्रियपणे ऐकणे म्हणजेच काय तर फिजिकली प्रेझेंट और ऍबसेंट? Present, sir. प्रेझेंट. Present and psychologically absent. सायकोलॉजिकल.
Correct. Passive listening is nothing but it is the state at which the receiver is physically present but psychologically absent. म्हणूनच त्याला आपण निष्क्रिय म्हणतोय. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? तर सी देर इज डिस्क्रिप्शन. आपण हे बघूयात. हु विल रीड द फर्स्ट लाईन? Passive listening. In passive listening, the listener is just physically present and there are no conscious efforts on his part to participate in the communication process. करेक्ट. याचा अर्थ कोणी काय समजून घेतला सांगा बघू. म्हणजे ह्यामध्ये ऐकून घेणारा हा शारीरिक दृष्टिकोनातून उपस्थित असतो. करेक्ट करेक्ट. हा. आणि त्याच्याकडून तो कॉन्शियस त्या संवाद प्रक्रियेमध्ये भाग घेतो. घेतो संवाद की घेतो? साधण्याचा प्रयत्न करतो. गांभीर्याने भाग घेत नाही. करेक्ट. गांभीर्याने भाग कम्युनिकेशन घेत प्रोसेस नाही. हा. करेक्ट. कम्युनिकेशन प्रोसेस मध्ये तो गांभीर्याने भाग घेत नाही. लेट अंडरस्टँड. बघा आता मी परत एकदा तुम्हाला हे एक्सप्लेन करतोय. इन द पॅसिव्ह लिसनिंग और इन पॅसिव्ह लिसनिंग द लिसनर इज जस्ट फिजिकली प्रेझेंट अँड देर आर नो कॉन्शियस एफर्ट्स ऑन हिज पार्ट. कॉन्शियस एफर्ट्स म्हणजे काय तर जाणीवपूर्वक प्रयत्न त्या व्यक्तीकडून केले जात नाहीत. कशासाठी? टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और टू पार्टिसिपेट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. आता जाणीवपूर्वक प्रयत्न काय असतात? तर लक्ष देणं आहे की नाही? लक्ष देणं, डेकोडिंग करणं, इंटरप्रिट करणं, अंडरस्टँड करणं हे त्याच्याकडून होतं का? होतं की नाही होत? No, sir. नाही. नो सर. करेक्ट. होत नाही. लक्षात घ्या. नाव लेट अस गो टू नेक्स्ट सेंटेन्स. रीड आउट. This type of listening takes place when some or many barriers act on the listener. बघा अशा प्रकारचं जे लिसनिंग आहे, पॅसिव्ह लिसनिंग आहे, ते कशामुळे होऊ शकतं? कदाचित ऐकण्यामध्ये अडथळा निर्माण झाल्यानंतर. करेक्ट. व्हेन सम ऑर मेनी बॅरियर्स ऍक्ट ऑन द लिसनर. मग हे सम ऑर मेनी बॅरियर्स कोणते कोणते असू शकतात जे आपण मागे शिकलोय? रिसिव्हरच्या ऐकण्यावर परिणाम मेंटली करणार. अनस्टेबल पण असू शकतो. करेक्ट. मेंटली अनस्टेबल असू शकतो. म्हणजेच तो जो रिसिव्हर आहे दॅट रिसिव्हर फिजिकली okay, that receiver may be a victim of psychological barriers, different psychological barriers. बरोबर आहे की नाही? येस विक्टिम. सर. हा, विक्टिम म्हणजे बळी. लक्षात घ्या. तो लिसनर हा बळी असू शकतो. कशाचा बळी असू शकतो? तर त्याच्या वेगवेगळ्या सायकोलॉजिकल मॅटर्सचा. मग त्याच्यामध्ये आपण बघितलेत बरेच सारे इमोशन्स, निगेटिव्हिटी, प्रिज्युडिसेस, जनरेशन गॅप, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स. येस ऑर नो? मूड. येस सर. हा. आणि दुसरे Yes, sir. अजून अफेक्ट करणारे घटक कोणते असू शकतात? म्हणजे त्याचं लक्ष दुसरीकडे असू शकतं कुठेतरी. हा, म्हणजे त्याला आपण डे ड्रीमिंग म्हणतोय. परत हा सायकोलॉजिकल बॅरियर आहे, राईट? डे Yes, sir. ड्रीमिंग. हा. किंवा ब्लॉक्ड माइंड असू शकते. अजून कोणते बॅरियर्स त्याच्यावर प्रभाव करू शकतात? म्हणजे तो उदासीन असू शकतोय ना. उदास जर असेल तर ऐकणार नाही लेझीनेस. व्यवस्थित. करेक्ट. लेझीनेस. उदासीन असू शकतोय. हा. ऍक्टिव्हली नसेल तो ऐकण्यामध्ये तर सुद्धा असू शकतो. आता लेझीनेस ही जी गोष्ट आहे दॅट इज पर्टिक्युलरली रिलेटेड टू द फिजिओलॉजी, नॉट टू सायकोलॉजी. आहे की नाही? शारीरिकदृष्ट्या आळशी. बरोबर आहे की नाही? Yes, तर sir. हा, हे थोडस लक्षात घ्या. अजून कोणत्या बॅरियर्सच्या प्रभावाखाली तो असू शकतोय? पहिला जर प्रकार. का ती लँग्वेज त्याला समजत नसेल तिथली तर सुद्धा ते एक barrier असू. एन्व्हायरमेंटची अनकम्फर्टेबल. करेक्ट करेक्ट. व्हेरी गुड. एन्व्हायरमेंटल बॅरियर्सचा त्याच्यावर प्रभाव असू शकतोय. विच आर द एन्व्हायरमेंटल बॅरियर्स? दोज 3 एन्व्हायरमेंटल बॅरियर्स. नॉईज, टाइम अँड डिस्टन्स. करेक्ट. नॉईज, टाइम अँड डिस्टन्स याचा त्याच्यावर प्रभाव असू शकतोय. किंवा तुम्ही आता सांगितल्याप्रमाणे लँग्वेजचा पण. लँग्वेज. करेक्ट. तो असू शकतोय.
मग त्याच्यामुळे तो कसा आहे तर निष्क्रिय आहे इन दॅट कम्युनिकेशन सिच्युएशन. ओके, देन कम टू द नेक्स्ट लाईन. We'll complete this point and we'll stop within 2 minutes. He is not able to concentrate on the message due to some problem in the communication process. मग इथं येतो तो मेकॅनिकल बॅरियर. लक्षात घ्या, कम्युनिकेशन प्रोसेस मधला सम बॅरियर्स, सम प्रॉब्लेम्स कोणते असू शकतात तर इफ दॅट चॅनल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आहे की नाही. म्हणजे पॅसिव्ह लिसनिंगवर प्रभाव करणारे हे सगळे चारही बॅरियर्स आहेत. लक्षात घ्या, किंवा त्या चारही प्रकारच्या बॅरियर्सचा आणि पॅसिव्ह लिसनिंगचा जवळचा संबंध आहे. इज दॅट क्लिअर? येस सर. हा, व्हेरी गुड. देन लेट अस गो टू नेक्स्ट लाईन. The listener is so दिसत नाहीये, खूप लहान अक्षर आहे. लहान आहे का? थांबा मोठं करतो. वाचा आता. The listener is inert or indifferent as he is preoccupied with something else. इनर्ट किंवा इनडिफरंट म्हणजे काय? त्याला आपण तटस्थ म्हणतो. तटस्थ म्हणजे समजते? येस सर. जड जड म्हणण्यापेक्षा आपण अजून असं म्हणूयात, त्रुटी निर्माण होणे. ज्याच्यावर कशाचाही परिणाम होत नाही, है की नाही. दगड म्हणतो की नाही आपण, दगडासारखा म्हणजे कसा, त्याच्यावर परिणाम होतो का कशाचा? त्यालाच आपण काय म्हणायचं? इनडिफरंट म्हणायचं त्याला. तटस्थ. करेक्ट. म्हणजे चाललंय चालू द्या, मला काय त्याच्याशी देणं घेणं नाही, अशी त्याची सायकोलॉजी बनलेली असते. ओके, लेट अस गो अहेड फॉर द नेक्स्ट लाईन. The message is not absorbed and the passive listener will not be in a position to remember and recall the message in future. करेक्ट. आता हे सरळ गोष्ट आहे की दॅट मेसेज is not absorbed or received by that listener, by that passive listener, and if that message is not absorbed, that person will not be in the position to remember that message in future. So again, it is one obvious fact. Okay? Yes sir. Then come to the last sentence. The may lead to misunderstanding, errors or delay in meeting the organization target. Example, the student who daydreams doesn't pay attention to the lecture. Correct. So I will read this once again. This may lead to misunderstanding. आणि जो ऐकतच नाहीये, त्याचं सायकोलॉजिकल तो प्रेझेंट नाहीये, तर त्याचा परिणाम कशामध्ये होऊ शकतो तर टू लीड म्हणजे च्याकडे घेऊन जाणे. मग कशाकडे घेऊन जातो ती गोष्ट तर टुवर्ड्स मिसअंडरस्टँडिंग. परत एरर्स म्हणजे काय? गॅप्स म्हणजे काय? मिस्टेक्स, होल्स, लूप होल्स म्हणतो आपण त्याला, राईट. और डिले म्हणजे काय? उशिरा, वेळ लागणे. वेळ लागणे, उशीर होणे. कशामध्ये? इन मीटिंग द ऑर्गनायझेशनल टार्गेट. मग हे प्रॉपरली न ऐकण्याचा जो परिणाम आहे तो साहजिकच या सगळ्या गोष्टीमध्ये होणार आहे. त्याचं अंडरस्टँडिंग चांगलं असणार नाही, त्याच्या कामामध्ये चुका होणार, उशीर होणार. कशामुळं? न समजून घेतल्यामुळं. आणि साहजिकच त्यामुळं ऑर्गनायझेशनची जी टार्गेट्स आहेत, ऑर्गनायझेशनचे जे प्लॅन्स आहेत ते एक्झिक्यूट करण्यामध्ये भरपूर साऱ्या अडचणी येणार आहेत. यस ऑर नो? मग त्याचे एक्झाम्पल काय दिले बघा. द स्टुडंट हू डे ड्रीम्स डझंट पे अटेन्शन टू द लेक्चर. असा एखादा विद्यार्थी की जो दिवसा स्वप्न पाहतो, त्याचं लेक्चरमध्ये लक्ष नसतं किंवा तो देऊ शकत नाही किंवा देत नसतो. लक्षात घ्या. क्लिअर? Yes sir. Yes sir. So this is all about the passive listening. The remaining two types will be discussed in our next lecture. Up to then, let us stop here for today.
ओके sir. हाँ ओके सर. Sir, बोला ओके सर. ओके सर. sir, if गो we अहेड have some doubts or so can we explain you during the class or yes ask? yes yes you must ask whatever your problems are. Okay, because Okay, sir. without your complete understanding moving ahead will never be fruitful. Are you clear? Yes, sir. Huh. Yes, sir. So your complete understanding is my first priority. Are you clear? So Yes, doesn't sir. matter Yes, if sir. we require further more lectures, maybe 2 3 4 lectures additional, doesn't matter. Understanding is important. The number of lectures doesn't matter. Are you clear? Yes, sir. Yes, Huh. sir. यस सर. Okay, so thank you everybody for your patience listening. Let us stop here for today.